नमस्कार दर्शक बंधु मु मिटू मानस राधा पंडा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तरफ आपको ढेर सारा स्वागत और हृदय अभिनंदन। एक नियारा और स्पेशल वीडियो सहित आपको स्वागत। बर्तमान जी मो सागर अच्छा आपण मैंने समस्ते आगुरी चिन्ही किंतु ना को बर्तमान भूलीगले। बर्तमान सी अच्छा आउ एक नियारा परिचय सहित देखिले आपण मैंने निश्चित भाव में जापर परिचय बर्तमान बदली जाती। सी बर्तमान हो जाती निज परिचय को भूलिकी मिस्टर नंदलाला। मो नंदलाला तुंडरे हरि हरि बेकरे तुलसी माला गोपर मथुरा चले मोरी लीला जी मते विरोध कला करदेवी तार ठिया पाला तिंगिना दे देते केते थे। नमस्कार जय जगन्नाथ। जाओ बर्तमान ठिया पाला करिया ना टिके बसा पाला कर दवा। बसा पाला हो ठिया ठिया तो होजन ठिया पाला चल चलती ठिया पाला तो ट्रेंडिंग रे अछि काई आ बसा पाला करिया आउ केमिति कोन अछंती बहुत भल रही माँ शिवानी को दयालु प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद। नगद खंडगिरी फेरी कौन केमिति एक्सपीरियंस खंडगिरी खंडगिरी प्रति वर्ष तो अपडेट आसुव सब जहाँ ए वर्षर अनुभूति बहुत बढ़िया रहा शिवानी पाई। भल बिजनेस भल नाटकर परिचय दर्शक मान तो जहाँ जानी दर्शक मान विगत दिन में आपको समस्ते टाइया भाई जानते किंतु वर्तमान ए वर्ष खंडगिरी में आपको समस्ते नंदलाला हिसाब से जानले। ये जो नाटी परिवर्तन है बापा माँ रागिबे तो बापा माँ रागिबे नहीं बापा माँ बरं खुशी हे। बापा माँ जो नामकरण करते से नाम को मु आउ गोटे अलग परिचय दे पारी बहुत खुशी हे। यहाँ नाटकर परिचय कहानी परिचय को लेकिन मो परिचय नंदलाला आटा हूँ मो परिचय मो जन्मदाता बापा माँ तेणु से ना अलग ए ना अलग ए ना मत परिचय दे से ना मत स्रष्टा गढ़ी जो नाटक जो प्रथम रिहर्सल जो क्यारेक्टर टी आसला से आप जानी नाटी समग्र ओडिशा रे व्यापीब ये नाटी कि क्यारेक्टर टी एमती भाइराल हम बोली जापर ना जन्म है तो किए कौन हम से कथा कहीं कहींपारे आज पर्यटन कही ना भल कहानी भल चरित्र माने एस्टाब्लिश होती नुआ प्रकार ट्विस्ट लगुच तो आशा ठू अधिक सफलता दे दर्शक मान महल जहाँ हा कृष्ण बोली जाऊँ नाटक बाबद कौन कह पारिवारिक स्टोरी टे सुंदर स्टोरी आमर जातीय भेदभाव को लेकिन धनी गरीब छुआ अजाति तादरे भागवत बहुत किसी ये रही गोटे दल अच्छा जो मैंने गोछा छोट जाति से भागवत चर्चा कला बेले अलग अपसंस्कृति अपभ्रंश कर ब्राह्मण घर लोक यही सब जिन को नहीं लोक आदृत होती रचना तो आम निहार सार डॉक्टर निहार रंजन महांती आउ निर्देशना देती बलिया सार प्रशांत भाई आउ तो सब बाहर जहाँ रिपोर्ट जो शिवानी गणनाट्य प्रथम एंट्री कले कान्हा भाई जगार से समस्ते भावुले जे कान्हा भाई शिवानी रू गलापर किसी ना किसी गोटे प्रभाव पड़ो किंतु आपण आसिले ए नंदलाला क्यारेक्टर माध्यम सबकिछि हजेदेले एवं आपण शिवानी गणनाट्य गोटे नुआ क्रेज तैयारी कले केमिति अनुभव बहुत भल लगे कहीं जनक सब्स्टिट्यूट गोटे जगह काम करवा बहुत कष्ट फिल्म है वन्स मेक हो ना रिमेक हो पार वन्स मेक पर तो आपको बर्तमान कौन ना पुराना नाटक भी करा पड़ो नुआ नाटक भी पड़ो ये सब गोटे चिंता थाए मन तो एवरेज कान्हा बाबू तो जड़े भल कलाकार से मत बहुत रेस्पेक्ट करे आम गोटे जगह चलनु किंतु भाई भाई संपर्क नहीं आम देखा जा पूर्व कथा बहुत समय व्यक्तिगत कौन प्रोब्लेम किए कौन छाड़ पार्टी से किसी कथा ना तथापि भगवान दयारू से भली कलाकार जगह तो आमको काम करा पड़ो पेट पर आम आस 60% हो 40% लोक आदृत होती खुशी आप रोल टा भल लगे बहुत थैंक्स। यात्रा रे आउ टिके कौन परिवर्तन हवा आवश्यक होउची
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ବଳିଆ ସାର୍ଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବୋବାଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ଅଲଗା ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି। ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଇଟେଡ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି 25ଟା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଯାତ୍ରାପାଟି ଅଛି 25ଟା ଯାତ୍ରାପାଟି ଭିତରୁ 2ଟି 3ଟି ନାଟକ ବାଜୁଛି ଆଉ ଅଲଗା ନାଟକ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି ବା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଯଦି ହିଟ୍ ଆପଣ ଚରିତ୍ର ସବୁ ହିଟ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଇଟର କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଇକିରି ଆଉ ଅଲଗା ନାଟକରେ କାହାଣୀ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଢ଼େ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିନିସିଂ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଥାନ୍ତି ହୁଏତ କାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ହୁଏ କାଷ୍ଟିଂଟାରେ ଯଦି ବେତାଳିଆ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଡ଼ିବନି। କ୍ରାଙ୍କ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବ କି ଠିକ୍ ସେ? ତ କାଷ୍ଟିଂରେ ବି ବେତାଳିଆ ହେଇଥାଇପାରେ। ନାଟକ ଭଲ ଥିବ କାଷ୍ଟିଂ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିବ ବେତାଳିଆ ହେଇଯିବ। କାହାଣୀ ଭଲ ଥାଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତି ହୁଏନି। ନହେଲେ ସବୁ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ନାଟକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମିଳେ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ସକ୍ସେସଟା ତ ନିଜ ହାତର କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ହେଉଛି ଲକ୍ ଉପରେ କଥା। ଆମେ କାମ କରିବା, କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଏ ମୁଁ ବେପାର ପାଇଁ ଯାଏ। ମୁଁ ଆସିଛି ମଜୁରୀ ଏଠି ମୁଁ କାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନେବି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ କାମ କରି ପଇସା ନେବି। ତେଣୁକରି ନାଟକ ଆପଣ ଭଲ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାଗୁଥିବ ଦିଆଯିବ, ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିବ ତ ନାଟକ ଭଲ କାହିଁକି ହେବନି? ଭଲ ହେବ। ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟର ନାଟକ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିବେ। ଏବେକାର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ହାଇଫାଇ ଦର୍ଶକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କାହାଣୀକି ବସି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଥା କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭିନୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ସବୁ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଟୁଇଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ସେଇ ନୋଟ୍ରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କହିବା? ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଇଏ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି କାମ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ଅଲଗା ନାଟକରେ? ହଁ, ଅଲଗା ନାଟକରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାକେଟ୍ ବଳିଆ ସିଂ କରୁଛି 2×2=6। ଆଉ କିଶୋର ସାରଙ୍କ ନାଟକ ଆମର ରଙ୍ଗବଜାର ରଙ୍ଗ ନାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାଳିମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। ଭଲ ଚରିତ୍ର। ଚିଲାଚିଲି ଅଛି? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଚିଲାଚିଲି ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଚରିତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଯେ କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର ହାତ ଗଣତି କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦରମା ହୁ ହେଇକିରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦରମାଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସେଟାକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅଣାଯାଏନି। କାହା ଦରମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ବୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହା ଦରମା କେତେ ଇଏ କେତେ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇକି କିଏ କ'ଣ ଦରମା ପାଉଥିବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ ପୋଷେଇଲେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁଣି ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରି। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି? ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମ ବି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ପରେ ଯେମିତି ଦମନ ଆସିଲା, କର୍ମ ଆସିଲା, ସେମିତି 2-4ଟି ଫିଲ୍ମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ମାନେ ତେଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାଟକ ପରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ? ଭଲ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ସମୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମାଗିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ବସିବେ, ଦେଖିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇବା ପାରିବି ମୋ ମନଟା କେତେ ଖୁସି ହେବ। କଥାଟା ଆଉ ସେୟା, ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମନୋଭାବ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଭଲ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ପେଣ୍ଟିଂର ଯେଉଁ ନୀରବତାଟା ନାଟକ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ମାନେ ଥିବେ, ଭଲ ମୁଡ୍ରେ ଥିବେ, ନାଟକ ଭଲ ହେବ। କାହାଣୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଲ ଆସିଲେ ସବୁ ଚାଲିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆପଣ କାମ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଟକଟି ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେଲିବ୍ରିଟିର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି? ସେଲିବ୍ରିଟି କିଛି ପାର୍ଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ପାର୍ଟି ତୁଳସୀରେ ଆସନ୍ତିନି। ସେଲିବ୍ରିଟି ଚାକିରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ
ଆସିପାରିବେନି ପେନାଲ ଶିବାନୀ ଅନାଟରୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏରকମ କିଛି ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ରଙ୍ଗମହଲ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଆଣିବିନି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନେ ପୁରେଇ ଦେବିନି। ଏରକମ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଆସନ୍ତିନି। କୋଉଠି କିଏ କମିଟି ଚାହୁଁଥିବ କି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଢାବାରେ ଖାଇବାକୁ। ଲୋକ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 10ଟା ଜିନିଷକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହୁଏତ ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ। ନା ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସିବ ମାନେ କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବାଧ୍ୟ? ନାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଆମେ ଏଠି କାହିଁ କରିବା? ଏଟା ମଞ୍ଚ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଜାଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଅଲଗା ଟିକେ ନେକେଡ ହେଇଗଲା ସେଟା ହଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା। ଆଉ ଉଲ୍ଲଗ୍ନଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମାନେ ବଡିର ସିକ୍ରେଟ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ସହିତ ମେଲୋଡିକି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ମେଲୋଡି ନିଶ୍ଚିତ ହବ ନା। ଯଦି ଭାତ ଖାଲି ଥୋଇଦେବା ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇପାରିବା? ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଦରକାର। ଲୁଣଟା ନ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଲୁଣ ତ ମୁଁ ଭାବି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁଥିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଟୁଇଷ୍ଟ ନହେଲେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଭାତ ଥାଳି ହେଲେ ଏସବୁ ମେଲୋଡି ଆଇଟମ ହଉଛି ଶାଗ ଭଜା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ତ ନାଟକ ବି ହେଇପାରିବନି ନା। ସ୍କେଲରେ ତିଆରି କୋଉ ସ୍କେଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାତ ଖାଇଲେ ଟିକେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ଲୋକମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଏକ ନିଆରା ଭିଡିଓ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।